बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सोच विचार दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत च हाज़र है। नाजरीन, जिसले मौसम बदलता है, गर्मी तो सर्दी या सर्दी तो गर्मी आती है, तो असीं वेखने कि जिहड़ी डेंगी है या दमा है या अशोबे चशम है, ये इमराज जिहड़े ने ये देखण च आंदे ने। इस दफ़ा समुंदरी हवावां की वजह दे नाल जिहड़ा अशोबे चशम है, ये कराची दे विच इहदे कुछ केस जिहड़े रजिस्टर होए। उस तो बाद पंजाब दे कुछ शहरां दे विच जिहदे च मुल्तान और लाहौर शामिल है, तो इत्थे अशोबे चशम दे जिहड़े केस ने वो देखण च आ रहे हैं। तो अशोबे चशम की गया, ये गुलाबी अख नूं भी कहंदे ने, सुरख अख नूं भी कहंदे ने। तो एक वायरस की बीमारी है, ये क्यों होंदी है, किस तरह होंदी है, तो अगर हो जाए तो फिर इहदी किवें एहतियात करनी है, जिन्होंने नहीं है वो की करन, तो इहदा इलाज किस तरह मुमकिन है। तो ये सारी गल्लां जानने वास्ते अज असीं अपने स्टूडियोज़ दे विच दावत दित्ती है जनाब प्रोफैसर डॉक्टर असद असलम खान साहब, जिहड़े कि माहिर इमराज़े चशम ने। नाज़रीन, साडे दूसरे मेहमान जनाब डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड अरशद हुमायूं साहब ने, जिहड़े कि फैमिली फिजिशियन ने। सब तो पहले तो मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं जनाब सानूं टाइम दिता। नाज़रीन, मैं अज दी जिहड़ा प्रोग्राम है, इहदा आगाज़ जिहड़ा है प्रोफैसर साहब तो करांगा जी। प्रोफैसर साहब, ये जिहड़ी अशोबे चशम है, ये बुनियादी तौर पर की मर्ज़ है और इहदे विच किहड़ी वजह दे नाल ये हुंदा? बुनियादी तौर पर इनू अंग्रेजी वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, तो उर्दू पंजाबी अशोबे चशम कहते हैं जी। इसकी बुनियादी वजह जदों भी हवा नमी ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, बरसात के मौसम तो बाद, बारिशों तो बाद, तो यह वायरस उस वक्त अपना सिर चुकता है, तो बाहर अख की इन्फैक्शन कर देंदा है, तो बड़ी तेज़ी नाल फैलती है। अच्छा जी। तो यदि फैलन की वजह यह है कि बड़ी हाईली इन्फैक्शियस डिजीज़ है। अगर तुसी किसी नाल हाथ मिलाओ, अगर तुहाडे तुसी एक मरीज़ अपनी इन्फैक्टिड अखां नूं हत्थ लगा के फिर इत्थे मेज़ नूं लगा दे या दरवाजे नूं नॉब नूं लगा दे, फिर एक आम आदमी जिहड़ा सेहतमंद है वो उसनूं लगाए हत्थ, फिर अपनी अखां नूं लगा ले, यह फौरन फैल जाता है। इस तरह एक दूसरे ते हाथ मिलान नाल बच्चों नूं प्यार करो, वड्डियां नाल हाथ मिलाओ। अच्छा प्रोफैसर साहब, जिस तरह असीं इस फासले ते बैठे हैं, तो अगर साडे दोनों चों किसी एक नूं अशोबे चशम है, तो क्या इस तरह भी फैल जाता? इस वास्ते कहते हैं कि जो किसी मरीज़ नूं अशोबे चशम होए जी, तो उसनूं चाहिए है कि वो अपने आप नूं 5 दिन से 5-7 दिन से अलग आइसोलेट कर ले। देखो बच्चे तुसीं बहुत तेज़ नाल फैले, वजह की है, एक बच्चा जिसनूं आखी सुरखी है, उन्होंने माँ बाप भेज देना स्कूल जी, और फिर क्लास ही जाके सारे मिलता है, बच्चों को खेलता रहना, और फिर अगली तो कुछ दिन ही सारी क्लास नूं अशोबे चशम में मुबतला हो जाती है जी जी। तो इस वास्ते कि बेसिकली एयर बॉर्न भी है, तो नाल हाथ मिलान नाल ते मिलन नाल तो बहुत तेज़ी नाल फैल जाती है। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, तुहानूं मैं पूछना चाहांगा कि जिस तरह प्रोफैसर साहब ने कहा कि एक वायरल डिजीज़ है, तो वायरस का तो कहते हैं इलाज ही कोई नहीं होंदा, तो फिर इनू किस तरह असीं टैकल करांगे? मैं समझना कि वायरल प्रॉब्लम जितनियां भी ने वो अपना टाइम लैंदियां ने। अच्छा, उस टाइम दे विच 4 तो 10 दिन तक आम तौर पर जिहड़ी अशोबे चशम है, उस दौरान इन्हें अपनी जिहड़ी प्रॉब्लम्स पैदा करनियां ने, यानी तकलीफ जिहड़ी मरीज़ नूं होनी है, जिस तरह कि खारिश अख दे विच दर्द भी हो सकती है, अख दी चो पानी का खराज भी हो सकता है, और अगर वो फर्ज करो कंपलीकेशन चले जाए तो वो फिर जिहड़ी वायरल है वो बैक्टीरियल कन्वर्ट हो जाती है। सैकेंडरी इन्फैक्शन के चांसिस बहुत ज़्यादा होंदे ने। ठीक, और वो खास तौर पर उन्होंने लोगों को जिहड़े इन्हां दी इम्यूनिटी घट है, शूगर के पेशेंट ने या होर किसी किस्म की ऐसी बीमारी च मुबतला ने जिहदे कोई इन्फैक्शन जिहड़ी है वो ज़्यादा हो सकती है। तो बिल्कुल सही है जी, वायरल जिहड़ी प्रॉब्लम है वो अपना टाइम लैंदी है। एंटी वायरल मैडिकेशनस हैं ने जिहड़ियां कि असर कर सकदियां ने, उहदे फायदा दे सकदियां। जिस तरह हरपीस सिंपलेक्स है, उहदे च डिफरेंट टाइप्स की वायरस है, हरपीस जोस्टर है, वो भी एक वायरस है, वो अखां नूं भी असर करती है, ठीक है, और बड़ी नुकसान कर सकती है, बल्कि खतरनाक बीमारी है। उहदे च कई मैडिकेशन और उसका इलाज बड़ा खास मुख्य तरीके दे नाल करना पैंदा है। तो सिंपल जिहड़ी वायरल इन्फैक्शन ने इहदे च नो डाउट कि यह भी थोड़ी जी कंपलीकेट करके तो कॉर्निया के उपर जख्म भी बन जाते हैं, जिन्होंने पंक्टेट कैराटाइटिस कहने हैं। अच्छा जी प्रोफैसर साहब, जो साडा आई बॉल है, यदा जो वाइट हिस्सा है
ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ? ਨਾ ਸਫੇਦ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰੇਨ ਉਹ ਕੰਜਕਟਿਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਮਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੋਰਨੀਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਗੜ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫੇਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਈ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿਆ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵਾਇਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ? ਸੈਲਫ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਉਮੂਮਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ 3-3 4-4 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰਸ ਬਿਮਾਰੀ? ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਰਨੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮਲੋ, ਕੋਰਨੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਫੇਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਈ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੇ? ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਛੁੱਟੇ ਮਾਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਫਨੋਮਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਡ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦੀ ਯਾਨੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸਿਸ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬਲਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਲਾਜ ਚਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟੀਅਰਸ, ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਜਰਾਸੀਮਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 2 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟੀਅਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਸੂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਂਸੂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟੀਅਰਸ ਮਸਨੂਈ ਆਂਸੂ ਅਗਰ 5-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟੀਅਰਸ ਦਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟੀਅਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦਾ ਕੋਰਨੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਐਨਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ, ਲਾਈਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਸਿਆਹ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਚਤ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਖ ਸੁੱਜ ਜਾਏ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਡਰਗ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਮੈਂਡ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਹੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਰ
ਠੰਡੇ ਟਕੋਰ ਕਰੋ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਟਕੋਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੂਦਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਬਤਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇhtiyat ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇhtiyat ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਾਨੇ ਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਾਇਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਦਵਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਬੜੀ ਫਰੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ज़्यादा है और ये लोग इस्तेमाल कर भी रहे हैं। और ख़ास तौर पर बच्चे हैं जो तुहानू पता है कि ਜਿਹੜੇ ਅਫਜ਼ਾਨੇ ਅਸੀਂ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਲਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮੇ, क्या ये कोई ख़ास है, ये ख़वातीन ने, बुजुर्ग ने, बच्चे ने, जवान ने, ये किसी ने भी हो सकती है? हर उम्र के शख्स में हो सकती, बच्चा होए, नौजवान होए, अच्छा बूढ़ा शख्स होए, हर मतलब ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਜਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਨਿਸਬਤ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਤਾ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਤੇ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕੀਆ, ਤੋਲੀਆ, ਰੁਮਾਲ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਐਡੀਨੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਗਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਮਿਊਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਚਣਾ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ 5-7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਤਿਆਤਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਬਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੱਛਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਕਮ 1 ਹਫ਼ਤੇ, 3 ਹਫ਼ਤੇ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਣਾ ਛੋੜ ਦੇਵਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਸੁਰੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਵਣ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾ ਰਹਿਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਐਨਕ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਦੀ, ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਈ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅੱਖ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਨਕ ਉਤਾਰਨ ਲਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਮਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਖ ਦਾ ਕੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਕਰੀਮਲ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟੀਅਰਸ ਘੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਇਆ ਨੇ, ਜੋਗਰਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੀਅਰਸ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੀਅਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੀਅਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਟੀ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟੀ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਖਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਐਨਐਸਏਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਟੂ ਬੀ ਏ ਸੇਫ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਕੀਆ, ਤੌਲੀਆ, ਰੁਮਾਲ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵਣ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧੋ ਲਵਣ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰਤਨ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਉਤਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਬੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁਲਕ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਟਰੈਵਲ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇhtiyat ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਵਣ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਿਲਾना छोड़ देवन फिलहाल लोगों को, ठीक है जी। अगर किसी गैदरिंग कोई नज़र आए कि बंदा किसी आँख सूरत तो उसमें मशवरा देवन के वापस जान का मशवरा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए सी। तो इस वास्ते एहतियात ही इस वक्त जरूरी है। आर्टिफिशियल टीयर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आर्टिफिशियल टीयर इस्तेमाल करो, मार्केट च आम अवेलेबल ने, मिल जाते। आर्टिफिशियल टीयर है, उसका कोई नुकसान ना एंटीबायोटिक है, ना स्टीराइड ना ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰਮਾ ਖਵਾਤੀਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ,
ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦੀਅਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ? ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਣਾ ਤੇ ਜੀ ਜੀ। ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਸੁਰਮਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪਿਓਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा अच्छा जी डॉक्टर साहब उल्टा बल्कि इन्फेक्शन भी कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है और ਇਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਆਸ਼ੂਬੇ ਚਸ਼ਮ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਫਜ਼ਾਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ ਔਰ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਜਿਸਲੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨੀਆ ਜਿਸਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਤੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਦੇਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸਾਡਾ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਬੇ ਚਸ਼ਮ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਵਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਖੁਰਾਕ ਸਾਦਾ ਖਾਓ, ਜੂਸਿਸ ਪੀਓ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਔਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਚੂँਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान साहब और जनाब डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड अरशद हुमायूं साहब, तुसीं दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान साडे स्टूडियोज़ दे विच तशरीफ लिआए। तुसीं साडे नाज़रीन नूं बड़े कम दी गल्लां दस्सियां, तुहाडी आमद दा बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इहदे नाल ही साडे अज दे प्रोग्राम दा वेला मुकदा है। इजाज़त दिओ, अल्लाह बेल।